crystal field theory, స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం. స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం. So this crystal field theory proposed by Bethe and Van Vleck in 1950. So it defines the bonding in ionic crystals. So due to which this theory is known as crystal field theory. So this theory explains the bonding in ionic crystals. So that's why it is named as crystal field theory. And also one of scientists, Orgel, used this concept of crystal field theory to define the nature of the bonding which is present in between the ligand and metals. This theory also involves an electrostatic approach to the bonding in complexes. That means what type of bond is present in the complexes. స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం. ఈ స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతాన్ని బెతే మరియు బ్లెక్ అనే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు 1950లో ప్రతిపాదించారు. అయానిక స్ఫటికాలలో ఉన్నటువంటి బంధాలను వివరించడం ద్వారా దీనికి స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం అని పిలవడం జరిగింది. ఊర్గెల్ అనే శాస్త్రవేత్త కూడా ఈ స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించి లోహ మరియు మెటల్ల మధ్య ఉన్నటువంటి బంధ స్వభావాన్ని వివరించాడు. అదేవిధంగా ఈ స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం అనేది లోహ మరియు లైగన్ల మధ్య ఉన్నటువంటి బంధ స్వభావాన్ని వివరిస్తుంది. Let's see some postulates of crystal field theory. So in that, number 1, so central metal ion, so central metal atom is surrounded by ligands to form complex. So if you take any metal complex, the metal is surrounded by different type of ligands. So these ligands can be indicated with point charge or point dipoles. The bonding between metal cation and ligand arises due to electrostatic interactions. So only electrostatic interactions are present in between the metal and ligand. So that electrostatic interactions leads to form a ionic bond. That means the bond between the metal and ligand is purely ionic in stage. Even though the bond between the metal and ligand is ionic in nature, but the interactions between the electrons of a metal cation and those of the ligand is entirely repulsive. They repulse each other. Now this repulsive forces are responsible for the splitting of d orbitals of the metal cation. Now this splitting of d orbital is known as crystal field splitting. The splitting of d orbitals is known as crystal field splitting. Now after splitting of d orbitals, it leads to form a two sets of orbitals. Now these are, first one is T2g orbitals and second one is EG orbitals. One is known as T2g orbitals, another one is EG orbitals. So next point is, so before formation of a complexes, the d orbital which are present in the metal ion are all having same energy. That means they are in degenerating stage. So during the formation of complexes, the degeneracy of the d orbital is disturbed by the approach of ligand. స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం యొక్క కొన్ని ముఖ్యాంశాలు. సో మొదటిది, సమన్వయ సమ్మేళనంలో కేంద్రకంగా లోహ అయాన్ ఉంటుంది. ఈ లోహ అయాన్ చుట్టూ లైగాన్లు అనేటివి అమరి ఉంటాయి. ఈ లైగాన్లని బిందు ఆవేశాలు లేదా బిందు ధృవాలుగా గుర్తించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, సమ్మేళనంలో ఉన్నటువంటి లోహం మరియు లైగాన్ల మధ్య
కేవలం స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాలనే అయానిక బంధం అని అంటారు. అంటే స్ఫటికంలో ఉన్నటువంటి అంటే సమ్మేళనంలో ఉన్నటువంటి లోహము మరియు లైగాన్ల మధ్య కేవలం అయానిక బంధ స్వభావం మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది అయానిక బంధ స్వభావం ఉన్నప్పటికీ లోహాయానికి సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు మరియు లైగాన్కు సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య పరస్పరం వికర్షణ అనేది ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ ఎలక్ట్రాన్లు వికర్షించుకోవడం వలన డి ఆర్బిటాల్ అనేటి విభజన చెందుతుంది. ఈ విధంగా డి ఆర్బిటాల్ అనేటి విభజన చెందడాన్ని స్ఫటిక క్షేత్ర విభజన అని అంటారు. ఈ విధంగా డి ఆర్బిటాల్ విభజన చెంది 2 రకాలైనటువంటి శక్తి ఆర్బిటాలను ఏర్పరుస్తాయి. సో అందులో ఒకటి ఈజీ ఆర్బిటాల్, రెండవది T2G ఆర్బిటాల్స్. ఒకటి ఈజీ ఆర్బిటాల్, రెండవది T2G ఆర్బిటాల్స్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, లోహ అయానం అనేది లైగాన్తో కలిసి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరచక ముందు లోహాయానికి సంబంధించినటువంటి డి ఆర్బిటాల్ యొక్క శక్తి అనేది ఆ 5 ఆర్బిటాల్లకి సమానంగా ఉంటుంది. వాటిని సమశక్తి ఆర్బిటాళ్ళు అని అంటారు. ఎప్పుడైతే లైగాండ్ అనేది లోహ అయాన్ చేత సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుందో అప్పుడు డి ఆర్బిటాల్ల యొక్క శక్తి అనేది సమశక్తి అనేది కోల్పోవడం జరుగుతుంది. సో యాజ్ వి నో దట్ డి ఆర్బిటాల్స్ కంటైనింగ్ 5 suborbitals. So what are they? dx square y square, dz square, dxy, dyz, dzx. See here some of the shapes or orientation of the d suborbitals. So here dx square y square means the d orbitals present along the x and y axis. So that orbitals are known as dx square y square. See, the orbital present only along the x axis and y axis. See here, dz square means the orbital present along the z axis only. So see here, this is the z axis, the orbital present along the z axis, so that is known as dz square. dxy means the orbital present in between the x and y axis. The orbital present in between the x and y axis. See here, this is x axis, this is y axis. So in between these two x and y axis, the orbitals are present. So that orbitals are known as xy orbitals. dxz orbitals means the orbital which are present in between the x and z axis. So what is meant by dyz orbitals? dyz orbital means the orbital which are present in between the y and z orbitals. So that are known as dyz orbitals. So these are the orientation of the orbitals or structures of the d orbitals. సో మనకు తెలుసు డి ఆర్బిటాల్ అనేది 5 సబార్బిటాల్ను కలిగి ఉంటుంది డి ఆర్బిటాల్ అనేది. సో వాటికి ఏ విధంగా మనం పేరిస్తామంటే dx square y square, dz square, dxy, dyz, dzx. మరి dx square y square యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క ఓరియంటేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే dx square y square అంటే డి ఆర్బిటాల్ అనేటి కేవలం x మరియు y అక్షం వెంబడి ఉండే అటువంటి ఆర్బిటాలను dx square y square ఆర్బిటాలు అంటారు. ఏ ఆర్బిటాల్ అయితే x మరియు y ఆర్బిటాల వెంబడే ఉంటే అక్షాల పైన ఉంటే అటువంటి ఆర్బిటాలను dx square y square ఆర్బిటాలు అంటారు. dz square ఆర్బిటాల్ అంటే ఏ ఆర్బిటాల్ అయితే z అక్షం పైన ఉంటాయో ఆ ఆర్బిటాల్ని dz square ఆర్బిటాల్ అంటారు. dxy ఆర్బిటాల్ అంటే
ఏ ఆర్బిటాల్ అయితే ఎక్స్ మరియు వై అక్షాల మధ్య ఉంటే అటువంటి ఆర్బిటాలను డిఎక్స్వై ఆర్బిటాలు అంటారు. డిఎక్స్జెడ్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఏ ఆర్బిటాల్ అయితే ఎక్స్ మరియు జెడ్ అక్షాల మధ్య ఉండేటటువంటి ఆర్బిటాలని డిఎక్స్జెడ్ ఆర్బిటాలు అంటారు. డివైజెడ్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఏ ఆర్బిటాల్ అయితే వై మరియు జెడ్ అక్షాల మధ్య ఉండేటటువంటి ఆర్బిటాలని డివైజెడ్ ఆర్బిటాలు అని అంటారు. సో ఈ విధంగా డి ఆర్బిటాల్ యొక్క నిర్మాణం ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, so let's see crystal field splitting in different type of complexes. So here first one is crystal field splitting in octahedral complexes. So in octahedral complexes, how the d orbitals are splitting? So let's see. So in case of octahedral complexes, so the energy separated is denoted by delta O or delta naught, where this O means that is indicates octahedral. Now here see, this is the octahedral structure. This is a 3D structure of octahedral. See, in the center the metal ion is present. The metal ion is surrounded with 6 ligands. See here, these are the ligands, 6 ligands. The metal ion, this is the central metal ion is present. That metal ion surrounded with 6 ligands. So this is octahedral shape. So in octahedral complexes, the 6 ligands approach the central metal ion along the axis of dx square y square and dz square orbitals. That means, see here, when you observe the structure of octahedral structure, the ligand approach to the central atom along the axes. See here these are the ligands. So ligands are present along the axis. That means the 6 ligands approach the central ion along the axis of x, y, z. So let's see how this splits. So remember that in octahedral complexes, all 6 ligands present along the axis. So see the splitting diagram of octahedral complexes. So this is a free metal ion state. That means all the d orbitals having the same energy. That means they are in degenerating state. When the ligand approaches nearer to the metal ion, the energy of the d orbitals are slightly go up. So see here, this is the energy of the d orbitals. So let's see the interactions between the metal ion d orbitals and ligand orbitals one by one. See in the first case, so this is dz square orbitals. So let's see dz square orbitals of the metal ion. So dz square orbital means the orbital which is present along the z axis. See here, along the z axis, and also the ligand approaches to the metal ion along the axis. Here also along the z axis, the ligand approaches to the metal ion along the z axis. That means the repulsion forces in between the z orbitals and ligand orbitals are more. That means dz orbitals are slightly go at a higher stage. So in the same way, the dz square y square orbitals means the orbital which are present along the x and y axis. See here, so this is the dz x square y square orbitals, the orbital which are present along the axis, and also the ligand approaches to the metal ion along the axis, along the x and y axis also. That means the repulsion forces are more in between the x square y square orbitals and ligand orbitals.
and it leads to this dx square y square orbital also it's slightly go a higher energy level, a higher energy level. So coming to the dxy orbitals, dxy orbitals means the orbital which is present in between the x and y orbitals. So that is known as dxy orbitals. So we know that the ligand orbitals approach to the metal only along the axis, but this dxy and also dxz and also dyz, these three orbitals, what are they? dxy, dxz, dyz orbitals are present in between the axis, but the ligand orbitals approaches only along the axis. So that is why there is a no much repulsion forces in between the dxy, dxz, dyz orbitals and ligand orbitals. So that is why these three orbitals are lower in energy, lower in energy here. So this is dxy, dxz and dyz. So the energy gap between these two sets of orbitals is known as Eg set orbitals. These three sets of orbitals are known as T2G set orbitals. The energy gap between the Eg and T2G is indicated with delta O, means octahedral splitting energy, crystal field splitting energy. See, this is the delta O. The energy gap between this one T2G and it must be delta O. సో ఇప్పుడు వివిధ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి స్ఫటిక క్షేత్ర విభజన ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. సో మొదటగా అష్టముఖీయ నిర్మాణంలో స్ఫటిక క్షేత్ర విభజన ఏ విధంగా జరుగుతుంది చూద్దాం. సో అష్టముఖీయ నిర్మాణం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇది అష్టముఖీయ నిర్మాణం యొక్క 3D స్ట్రక్చర్. సో దీంట్లో కేంద్రకంలో లోహాయన్ ఉంటుంది. ఆ లోహాయన్ చుట్టూ 6 లైగాన్లు అనేటి ఈ విధంగా అమరి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం ఆక్టాహైడ్రల్ అంటే అష్టముఖీయ నిర్మాణాన్ని గమనించినట్లయితే 6 లైగాన్లు కూడా అక్షాల వెంబడే ఉన్నవని మనం ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు అష్టముఖీయ నిర్మాణంలో డి ఆర్బిటాల్ అనేటి ఏ విధంగా విభజన చెందుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇందులో మొదటగా కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ కాకముందు అంటే సమ్మేళనము నిర్మాణం కాకముందు మెటల్ అయాన్లో ఉన్నటువంటి డి ఆర్బిటాల్ యొక్క శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో తర్వాత ఎప్పుడైతే లైగాండ్ అనేది మెటల్ అయాన్ దగ్గరికి వస్తుందో అప్పుడు డి ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది కొద్దిగా పెరుగుతుంది. అది మనకి ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ గమనించాలి. అయితే ఇప్పుడు మెటల్ అయాన్లో ఉన్నటువంటి డి ఆర్బిటాలకు మరియు లైగాండ్ యొక్క ఆర్బిటాలకు మధ్య ఏ విధంగా వికర్షణ అనేది జరుగుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం. ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్ను గమనించినట్లయితే సో మొదటగా dz² ఆర్బిటాల్ను గమనించినట్లయితే dz² ఆర్బిటాల్ అంటే ఏ ఆర్బిటాల్ అయితే జెడ్ యాక్సిస్ వెంబటనే ఉంటుందో అటువంటి ఆర్బిటాల్ని మనం dz² ఆర్బిటాల్ అంటాం. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా 6 లైగాన్లు అనేటివి కూడా అక్షాల వెంబడే ఉంటున్నాయి. అక్షాల వెంబడే లైగాన్తో అప్రోచ్ అవుతుంది. అది గమనించాలి, అది గుర్తించాలి. అయితే ఇక్కడ dz² ఆర్బిటాల్ అంటే ఆ ఆర్బిటాల్ అనేది జెడ్ అక్షం పైనే ఉంటుంది కాబట్టి లైగాండ్ ఆర్బిటాల్ కూడా జెడ్ అక్షం వెంబడే మెటల్ అయాన్తో కలుస్తుంది. కావున ఈ రెండింటి మధ్య dz² ఆర్బిటాల్ మరియు లైగాండ్ ఆర్బిటాల్ ఈ రెండు ఆర్బిటాల్ల మధ్య వికర్షణ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ వికర్షణ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకే అక్షం వెంబడి ఉండడం వల్ల ఈ రెండు ఆర్బిటాల మధ్య వికర్షణ శక్తి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానివలన dz² ఆర్బిటాల్ అనేది ఎక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అదేవిధంగా dz² ఆర్బిటాల్ గమనించినట్లయితే
dz స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఏ ఆర్బిటాల్ అయితే ఎక్స్ మరియు వై అక్షాల వెంబడి ఉంటాయో వాటిని dz ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్ అంటాం. సో మనకు తెలుసు లైగాండ్ ఆర్బిటాల్ కూడా అక్షాల వెంబడినే ఉంటున్నాయని మనకు గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్ కూడా అక్షం వెంబడే ఉంటుంది మరియు లైగాండ్ ఆర్బిటాల్ కూడా అక్షం వెంబడే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ రెండు ఆర్బిటాల మధ్య వికర్షణ శక్తి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కావున dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్ కూడా ఎక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ చూసినాం ఇక్కడ. సో ఇది dz స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్, అదేవిధంగా dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్ కూడా ఎక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అయితే మిగతా మూడు ఆర్బిటాలను గమనించినట్లయితే ఏవి dxy, dxz, dyz, ఈ మూడు ఆర్బిటాలను గమనించినట్లయితే ఈ మూడు ఆర్బిటాలు కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఇవి అక్షాల మధ్యలో ఉంటాయి. dxy కానీ xz కానీ dyz కానీ ఇవేంటి అక్షాల మధ్యలో ఉండేటటువంటి డి ఆర్బిటాల్. మరియు లైగాండ్ ఆర్బిటాల్ ఎక్కడ ఉంటున్నాయి? ఇవి అక్షాల వెంబడి ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఇవి అక్షాల మధ్య డి ఆర్బిటాల్లో ఉండడం వల్ల ఈ మూడు ఆర్బిటాలకు మరియు లైగాండ్ ఆర్బిటాలకు మధ్య వికర్షణ శక్తి అనేది మిగతా రెండు ఏవి dz స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఆర్బిటాల కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల వికర్షణ శక్తి అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ మూడు ఆర్బిటాలు ఏవి dxy, dxz, dyz ఆర్బిటాలు అనేటి తక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇవి dxy, dxz, dyz. సో ఈ విధంగా డి ఆర్బిటాల్ అనేది లైగాండ్ సమక్షంలో స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది, విభజన అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ రెండు dz స్క్వేర్, dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఆర్బిటాలను కలిపి ఈజీ సెట్ ఆర్బిటాల్ అంటారు. dxy, dxz, dyz ఆర్బిటాలను కలిపి T2G సెట్ ఆర్బిటాలు అంటారు. ఈ ఈజీ మరియు T2G ఈ రెండు సెట్ ఆర్బిటాల్ల మధ్య ఉన్నటువంటి శక్తి భేదాన్ని ఆక్టాహైడ్రల్ అంటే అష్టముఖీయ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి స్ఫటిక క్షేత్ర శక్తి అని అంటారు. సో దీన్ని ఎంత చూపిస్తారు? డెల్టా ఓ చేత చూపిస్తారు. The second one, crystal field splitting in tetrahedral complexes. So this is the structure of tetrahedral complexes. So in tetrahedral complexes, four ligands may be imagined to occupy the alternate corners of the cube and the metal ion present at the center of the cube. Let's see how the d orbitals splitting in tetrahedral complexes. See, so these diagrams indicate the crystal field splitting in tetrahedral field. So first of all, before formation of tetrahedral complexes, the energy of d orbitals are maybe lower in energy. So when the ligand approaches to the metal ion, the energy of d orbitals are slightly higher in energy. See this one. This is when you observe the tetrahedral structures, the three axes present like this. So this is x-axis, this is y, and this z-axis. So while observing the tetrahedral structure of a complexes, so all the four ligands present in between the axis. So remember that one. All the four ligands of a tetrahedral complexes are present in between the axis. So what d orbitals present in between the axis? So we know that dxy, dyz, dzx. These three d orbitals of metal ion present in between the axis. And as well as we know that dz square and dy square x square this dx square y square. These two orbitals present along the axis. These three d orbital present in between the axis. So while observing the tetrahedral complexes, all the ligands approaches to the metal ion in between the axis. So that is why the d orbitals which are present in between the axis
are more repulse are more repel. So the dxy, dyz, dzx, these three orbitals are directly contact with ligand orbitals. So that is why these three orbitals are present at higher in energy. See here, these three orbitals are go into the higher energy level, and the two d orbitals, that is dz square and dx square y square orbitals, these two orbitals are present along the axis. So that is why there is a no repulsive forces in between these two orbitals and ligand orbitals. So that is why these two orbitals present at lower in energy. See here, that goes into lower in energy. See, dx square y square dz square. So this is T2 set orbitals. So this is E orbitals. These two in the tetrahedral field, these two dx square y square dz square, these two set of orbitals are known as E set orbitals. These three set of orbitals are known as T2 set orbitals. The energy between the T2 and E orbitals, it is indicated with delta T. Delta T, here T means tetrahedral. So that delta T is equal to 4/9 of delta O. So this is the d orbital splitting in tetrahedral complexes. సో రెండవది చతుర్ముఖీయ నిర్మాణంలో స్ఫటిక క్షేత్ర విభజన అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ చతుర్ముఖీయ నిర్మాణం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్, చతుర్ముఖీయ నిర్మాణం 3D స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ చతుర్ముఖీయ నిర్మాణంలో 4 లైగాన్లు అనేటి 4 మూలలకి, ఘనం యొక్క 4 మూలలకి అమర్చబడి ఉంటాయి. అదేవిధంగా కేంద్రకం, ఘనం యొక్క కేంద్రకంలో లోహ అయాన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా చతుర్ముఖీయ నిర్మాణం అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చతుర్ముఖీయ నిర్మాణంలో డి ఆర్బిటాల్ యొక్క విభజన ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు పటంలో చూపిన విధంగా చతుర్ముఖీయ నిర్మాణంలో డి ఆర్బిటాల్ యొక్క స్ప్లిట్టింగ్ ఉంటుంది. చతుర్ముఖీయ సమ్మేళనము ఏర్పడక ముందు లోహ అయాన్ యొక్క డి ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత ఎప్పుడైతే లైగాండ్ అనేది మెటల్ అయాన్ దగ్గరికి వస్తుందో అప్పుడు డి ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది కొద్దిగా పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం చతుర్ముఖీయ నిర్మాణాన్ని గమనించినట్లయితే, సో ఇక్కడ 3 అక్షాలు అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, సో ఇది వై యాక్సిస్, ఇది జెడ్ యాక్సిస్. ఇది ఎక్స్ అక్షం మరియు వై అక్షం మరియు జెడ్ అక్షం. సో ఇక్కడ ఈ 3 అక్షాలు ఈ విధంగా అమరిపడి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకు చతుర్ముఖీయ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి లైగాన్లను గమనించినట్లయితే ఇవి అక్షాల మధ్యలో అమరిబడి ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అక్షాల మధ్యలో ఏమున్నాయి, లైగాన్లు అనేటి అమర్చబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు చతుర్ముఖీయ నిర్మాణంలో లైగాన్లు అనేటి ఈ విధంగా అక్షాల మధ్య అమరి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం డి ఆర్బిటాల్ను గమనించినట్లయితే ఏ డి ఆర్బిటాలు అనేటి అక్షాల మధ్యలో ఉంటాయి అంటే డిఎక్స్వై, డివైజెడ్, డిజెడ్ఎక్స్, ఈ 3 ఆర్బిటాలు అనేటి అక్షాల మధ్యలో ఉంటాయని మనకు ఇంతకుముందే మనం చూసినాం. కాబట్టి మరి డి జెడ్ స్క్వేర్, డి ఎక్స్ స్క్వేర్, వై స్క్వేర్ ఆర్బిటాలు, ఈ 2 ఆర్బిటాలు అనేటి అక్షం పైన ఉంటాయి. ఈ 2 ఆర్బిటాలు కాబట్టి
ఈ 3 ఆర్బిటాలు ఏవి dxy, dyz, dzx ఆర్బిటాలు అక్షాల మధ్యలో ఉండడం వల్ల మరియు లైగాండ్ యొక్క ఆర్బిటాలు కూడా అక్షాల మధ్యలో ఉండడం వల్ల ఈ రెండిటి మధ్య వికర్షణ బలాలు అనేటి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఏవి? ఈ 3 ఆర్బిటాలు dxy, dyz, dzx ఈ ఆర్బిటాలకు మరియు లైగాండ్ యొక్క ఆర్బిటాలకు మధ్య వికర్షణ శక్తి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కావున ఈ 3 ఆర్బిటాలు అనేటి ఎక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతాయి. లైగాండ్ యొక్క ఆర్బిటాలు కేవలం అక్షాల మధ్య ఉండడం వల్ల ఏవైతే డి ఆర్బిటాలు అక్షం పైన ఉంటాయో వాటికి మరియు లైగాండ్ యొక్క ఆర్బిటాలకు మధ్య వికర్షణ శక్తి అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కావున ఈ 2 ఆర్బిటాలు ఏవి dx2 y2 మరియు dz2 ఆర్బిటాలు అనేది తక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఈ dxy, dyz, dzx ఈ 3 ఆర్బిటాలను కలిపి T2 ఆర్బిటాలు అని అంటారు. dx2 y2 మరియు dz2 ఈ 2 ఆర్బిటాలను కలిపి ఈ ఆర్బిటాలను అని అంటారు. ఇక్కడ T2 మరియు ఈ 2 ఆర్బిటాల మధ్య ఉన్నటువంటి శక్తి భేదాన్ని డెల్టా T చేత చూపిస్తారు. ఇక్కడ T అంటే చతుర్ముఖియం, టెట్రాహైడ్రల్ అనే అర్థం. ఈ చతుర్ముఖి స్ప్లిట్టింగ్ ఎనర్జీ అనేది డెల్టా T అనేది 4/9 ఆక్టాహైడ్రల్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎనర్జీకి సమానం. నెక్స్ట్ వన్, d orbital splitting in square planar complexes. So by using the octahedral complexes we can easily explain the d orbital splitting in square planar complexes. If you see, this is the structure of octahedral structure. So in this structure, metal ion is bonding with 6 ligands. In the octahedral complexes, 6 ligands are bonding with metal ion. If you remove the 2 opposite ligands, for example, this ligand, if you remove these 2 ligands, so it is automatically converts into, or it's look like a square planar structure. See here, it looks like a square planar structure. So thus the orbital splitting diagram for the square planar coordination or complexes can be derived from the octahedral diagram. So let's see the d orbital splitting square planar complexes. So if you observe the square planar structure, only 4 ligands present on the axis, x and y axis. So there is no talking about the z axis because there is no ligands. So metal ion bonding with 4 ligands only. That 4 ligands approach to the metal ion along the axis. Here, along the axis. So which metal ion d orbitals are present along the axis? So we know that is dx2, y2 and dz2. These 2 metal d orbitals present on the axis. So here there is no z orbital because we ignore that dz2 orbital. So if we are talking about the dz2 y2 orbitals, so this orbital, only one orbital is present along the axis. So that is why there is a more repulsion forces in between the dz2 y2 orbital and the ligand orbitals, because these 2 orbitals present along the axis or on the axis. So that is why there is a more repulsion forces is present in between these 2 ligands. So that is why this dx2 y2 orbital furtherly goes into higher level. See here. So this is the octahedral field. This is octahedral field, splitting field. These are the EG orbitals. These are the T2G orbitals. So if you say it is dx2 y2 and this is dz2, so only x2 y2 orbital is present in the square planar. So that is why this dx2 y2 it is goes to higher energy level, and in spite of that there is a no z orbital. So that is why z square orbitals go at lower energy. See here, see this one.
So remaining we're talking about the remaining 3 orbitals that are dxy and dyz and dzx. So in these 3 d orbitals, so only dxy orbital is slightly repulsion with the. So if you observe the remaining 3 orbitals dxy, dyz and dzx, among these 3 orbitals dyz and dzx orbital present in between the z and remaining xy axis. So due to absence of z axis, there is a no repulsion forces in between these 2 orbitals and ligand orbitals. So that is why these 2 orbitals goes into the lower in energy here. So among that, dxy orbital is present in between the x and y axis, and also ligand orbitals present on the x and y axes. So due to this, there is a slight repulsion forces present in between this dxy orbital and ligand orbitals. So that is why dxy orbital goes into higher energy level. See. So this way, d orbital splitting takes place in square planar complexes. సో నెక్స్ట్ మూడవది స్క్వేర్ ప్లేనార్ సమ్మేళనంలో డి ఆర్బిటల్ యొక్క స్ప్లిట్టింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. సో స్క్వేర్ ప్లేనార్లో ఉన్నటువంటి డి ఆర్బిటల్ స్ప్లిట్టింగ్ వివరించడానికి అష్టముఖీయ నిర్మాణాన్ని, ఆక్టాహైడ్రల్ నిర్మాణాన్ని ఉపయోగించి స్క్వేర్ ప్లేనార్ యొక్క డి ఆర్బిటల్ స్ప్లిట్టింగ్ను సులభంగా వివరించవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది, ఇది ఆక్టాహైడ్రల్ యొక్క స్ట్రక్చర్. ఈ ఆక్టాహైడ్రల్లో మనకు 6 లైగాండ్లు ఉంటాయి. ఈ 6 లైగాండ్లలో ఏవేని వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి, ఇక్కడ జెడ్ అక్షం మీద ఉన్నటువంటి 2 లైగాన్లను తొలగించగా మనకు ఏర్పడే స్ట్రక్చరే స్క్వేర్ ప్లేనార్ నిర్మాణం. ఈ స్క్వేర్ ప్లేనార్ నిర్మాణాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మనకు మిగతా 4 లైగాన్లు అనేవి ఎక్స్ మరియు వై అక్షాల మీద ఉంటున్నాయి. ఇక్కడ జెడ్ అక్షం అనేది లేదు, అది గమనించాలి. సో దీని ద్వారా మనకు చతుర్ముఖి ఆక్టాహెడ్రల్ నిర్మాణం ఉపయోగించి చతుర్ముఖీయ నిర్మాణం స్క్వేర్ ప్లేనర్ యొక్క డి ఆర్బిటల్ స్ప్లిట్టింగ్ని మనం ఇప్పుడు వివరిద్దాం. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే చతుర్ముఖీయ నిర్మాణం లేదా స్క్వేర్ ప్లేనర్ నిర్మాణాన్ని గమనించినట్లయితే, సో ఇక్కడ మనకు మధ్యలో మెటల్ అయాన్ ఉంటుంది. దాని చుట్టూ 4 ఆర్బిటాలు ఎక్స్ మరియు వై అక్షాల వెంబడి బంధించబడి ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ జెడ్ ఆర్బిటాల్ లేకపోవడం వలన ఆక్టాహైడ్రల్ నిర్మాణాన్ని ఉపయోగించి సమతల చతురస్రం యొక్క డి ఆర్బిటల్ స్ప్లిట్టింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇక్కడ సమతల చతురస్ర నిర్మాణాన్ని గమనించినట్లయితే లైగాండ్స్ అనేవి ఎక్స్ మరియు వై అక్షాల వెంబడి మాత్రమే ఉంటున్నాయి. ఇక్కడ మనకు తెలిసిన ప్రకారం మెటల్ అయాన్ యొక్క ఏ డి ఆర్బిటాలు మనకు ఎక్స్ మరియు వై అక్షాల వెంబడి ఉంటాయి. సో కేవలం ఎక్స్ స్క్వేర్ dy స్క్వేర్ అనే ఆర్బిటాలు అక్షాల వెంబడి ఉంటుంది. అదేవిధంగా dz స్క్వేర్ ఆర్బిటల్ కూడా అక్షం వెంబడి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ జెడ్ అక్షం అనేది లేదు కాబట్టి dz స్క్వేర్ ఆర్బిటల్ అనేది రాదు. కాబట్టి dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ మాత్రమే అక్షాల వెంబడి ఉంటుంది. మరియు లైగాండ్లు అనేటివి కూడా అక్షాల వెంబడి ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ మరియు వై. సో ఇక్కడ dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ మరియు లైగాండ్ ఆర్బిటల్ మధ్య రిపల్షన్ వికర్షణ బలం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కావున dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఆర్బిటల్ అనేది ఎక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఇది ఆక్టాహైడ్రల్ యొక్క స్ప్లిట్టింగ్ విభజన, డి ఆర్బిటల్ యొక్క విభజన ఈజీ మరియు టీటీ. సో ఈజీలో ఉన్నటువంటి dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ మరియు dz స్క్వేర్, dx స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అనేది ఎక్కువ ఎనర్జీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అదేవిధంగా dz స్క్వేర్ అంటే జెడ్ అక్షం అనేది లేదు కాబట్టి
డి జెడ్ స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్ అనేది తక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ. సో అదేవిధంగా మిగతా 3 డిఎక్స్వై డివైజెడ్ డిజెడ్ఎక్స్ ఆర్బిటాల్ను పరిశీలించినట్లయితే డివైజెడ్ మరియు డిజెడ్ఎక్స్ ఆర్బిటాల్ అనేటి జెడ్ అక్షాన్ని కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి లైగండ్ యొక్క ఆర్బిటాలకు మరియు ఈ 2 ఆర్బిటాలకు మధ్య వికర్షణ బలాలు అనేటివి ఉండవు. కాబట్టి ఈ 2 ఆర్బిటాలు డిఎక్స్జెడ్ మరియు డివైజెడ్ ఆర్బిటాలు అనేటివి తక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో అదేవిధంగా మిగిలిన డిఎక్స్వై ఆర్బిటాల్ అనేది ఎక్స్ మరియు వై అక్షాల వెంబడి ఉంటుంది మరియు ఎక్స్వై అక్షాల వెంబడినే లైగండ్ యొక్క ఆర్బిటాలు ఉంటాయి. కాబట్టి లైగండ్ యొక్క ఆర్బిటాలకు మరియు ఎక్స్వై ఆర్బిటాలకు మధ్య కొద్దిగా వికర్షణ శక్తి అనేది ఉండడం వల్ల డిఎక్స్వై ఆర్బిటాల్ అనేది ఎక్కువ శక్తి స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ విధంగా మనకు స్క్వేర్ ప్లేన్ సమతల చతురస్ర నిర్మాణంలో డి ఆర్బిటాల్ల విభజన అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది.